مامون صاحب کے لیے 3 اشعار میں پیش کروں گی. تم اپنی خوشبوئیں برسا گئے ہو, تم اپنی خوشبوئیں برسا گئے ہو, چلو اچھا ہوا تم آ گئے ہو. ستاروں کی بھی تم اپنی خوشبوئیں برسا گئے ہو, چلو اچھا ہوا تم آ گئے ہو. ستاروں کی بھی آنکھوں میں چمک ہے, ستاروں کی بھی آنکھوں میں چمک ہے کیسا راز جو بتلا گئے ہو. چلو اچھا ہوا تم آ گئے ہو. اور شب مہتاب کے مہتاب ہو تم, شب مہتاب کے مہتاب ہو تم, اندھیری رات کو چمکا گئے ہو. چلو اچھا ہوا تم تشریف لاتے ہیں مامون احمد صاحب. منزل پہ ہر ایک آن نظر رکھتے ہیں, دریا ہیں سمندر کی خبر رکھتے ہیں. دنیا میں ہے جو لوگ بھی خود سے آگاہ, زندہ ہیں کہ جینے کا ہنر رکھتے ہیں. یہ مامون بھائی کی ربائی ہے. تو جینے کا ہنر تو کوئی مامون ایمن سے سیکھے. 80 سال کی عمر میں 50 کے لگتے ہیں. نہ کمر خمیدہ ہوئی, نہ بال سفید, نہ چال میں لڑکھڑاہٹ, نہ زبان میں لکنت, نہ ہاتھوں میں راشا, نہ ذہن معروف, نہ قلم متروک. ہم رند خرابات بڑھاپے میں جواں ہیں. تو اللہ انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائے اور نظر بد سے بچائے. الہ آباد بھارت سے 6 سال کی عمر میں ہجرت کر کے لاہور آئے اور گوالمنڈی میں سکونت پذیر ہوئے. میونسپل پرائمری اسکول گوالمنڈی لاہور سے حصول علم کا جو سفر شروع ہوا وہ اب تک نہیں رکا. اسلامیہ ہائی اسکول مصری شاہ لاہور سے ہوتے ہوئے اسلامیہ کالج لاہور اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی پہنچے اور اردو ادب میں ایم اے کیا. 1963 میں فل برائٹ اسکالرشپ پر امریکہ آئے اور کولمبیا یونیورسٹی سے ایم اے ایجوکیشن اور سٹی یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا. بعد ازاں نیو اسکول یونیورسٹی سے صحافت میں ایم اے کیا. 1968 سے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور امریکی اسکولوں میں انگریزی پڑھاتے رہے. مامون احمد نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کی ابتدا ریڈیو سے کی. ریڈیو پاکستان کے نیو یارک آفس اور وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرامز پیش کیے. مامون احمد کا سفر الہ آباد سے شروع ہوا اور دہلی، لاہور، لندن اور اورلینڈو سے ہوتا ہوا نیو یارک میں ختم ہوا. بلکہ ختم نہیں ہوا, سفر اب بھی جاری ہے. میری عمر جو ہے وہ ایک صاحب نے پوچھا تو اس کے 3-4 حصے ہیں. ایک میرے دادا جان کی ڈائری ہے, اس کے حساب سے 81 برس پورے کر چکا ہوں. اور سرکاری کاغذات کہتے ہیں کہ 82 ہو چکا ہے. میرے 5 پوتے ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں کہ دادا جان آپ کی عمر 22 برس ہے. اور اگر میں اپنی صحیح عمر آپ کو بتا دوں تو میری بیگم شرما جائیں گی. 19 اکتوبر 1983 کا شعر ہے, کس سے کہیں جو دل پہ گزرتی ہے روز و شب, کس سے کہیں جو دل پہ گزرتی ہے روز و شب, ہے اجنبی یہ دیس نہیں کوئی ہم زبان. ذرا اندازہ کیجئے کہ گوالمنڈی لاہور میں جوان ہونے والا فائنینشلی اسٹرگلنگ فیملی کا ایک نوجوان 22 برس کی عمر میں فل برائٹ اسکالرشپ لے کر نیو یارک آتا ہے اور کولمبیا میں پڑھتا ہے. اس بات کا میں اعلان کرتا ہوں کہ اس سے دوسروں کو انسینٹیو ملتا ہے. شہرت بخاری کا ایک بہت اچھا شعر ہے, یاد رہ جاتی ہے باقی شہرت, یاد رہ جاتی ہے باقی شہرت, دن بہرحال گزر جاتے ہیں. مامون احمد کا شعر اس شعر کے متن سے آگے ہے, یاد بھی ساتھ دے نہیں سکتی.
اس قدر دور ہو گیا کوئی. یاد بھی ساتھ دے نہیں سکتی اس قدر دور ہو گیا کوئی. اور اورنگ آباد کے ایک بہت اچھے نقاد ہیں, صبح 9 بجے انہوں نے ٹیلی فون کیا اور مجھے حکم دیا کہ مامن بھائی یہ شعر میری طرف سے آپ سامعین کو سنا دیجئے. اور میں پتہ نہیں کس پینک میں تھا کہ میں نے وعدہ بھی کر لیا. شعر ان کا نہیں, لیکن انہوں نے مجھے حکم دیا کہ سنا دیجئے سامعین کے لیے. ہم سے خوش رنگ جمیلوں کی خبر لے آ کر, ہم سے خوش رنگ وکیلوں کی خبر لیجیے. ہم سے خوش رنگ جمیلوں کی خبر لے آ کر, ورنہ پریاں نہ اڑا لیں تجھے تنہا پا کر. ورنہ پریاں نہ اڑا لیں تجھے تنہا پا کر. ایک اور خوشی جو میں نے اپنے والدین کو دی, I used to sign out مامون ایمن وائس آف امریکہ نیو یارک. تو میری اماں کہتی تھیں کہ دیکھو بیٹا دیکھو, اپنی سہیلیوں سے کہتی تھیں دیکھیے میرا بیٹا امریکہ کی آواز بن گیا ہے, وائس آف امریکہ. یہ میں نے اپنے والدین کو یہ خوشی دی. آج اس تقریب میں میرے 3 بھائی موجود ہیں. ایک بھائی کسی وجہ سے نہیں آ سکا, ان کی بیگمات موجود ہیں, اور تو اور میرے سسرالیوں سے بھی تعلقات اچھے ہیں. تو میرے سسرالی عزیز بھی یہاں پر موجود ہیں. اور میں بات ذرا سی پلٹتا ہوں. افتخار بٹ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ جگہ عنایت کی. وکیل صاحب نے اور ان کی ٹیم نے اہتمام کیا اور اس تقریب کو کسی طرح سے ایک یادگار تقریب کے سانچے میں ڈھالنے کا اسلوب دیا. اور آج ملک صاحب نے حمد پڑھی, شفیق میاں صاحب نے نعت پڑھی. انہیں میں یہ پیشکش پیش کرتا ہوں کہ اگر وہ شعر کہیں تو میری فنی رہنمائی ان کے لیے بالکل مفت ہوگی. سیٹھی صاحب میرے ہم عمر آج چلے گئے ہیں. اور ایک اور بات کہ مامون ایمن کو کسی نہ کسی پیرائے سے اس کمیونٹی سے متعارف کرانے کے لیے کہ یہاں کے جو مختلف میڈیم ہیں, میڈیم از اے سنگولر ورڈ اینڈ دا پلورل از میڈیا. میرا تعلق ٹیلی ویژن سے رہا اور ریڈیو سے رہا. محسن ظہیر یہاں بیٹھے ہیں, نوجوان مجیب لودھی یہاں موجود ہے. انہوں نے میرے بارے میں مضامین شائع کیے ہیں, انٹرویو شائع کیے ہیں, اور میری شاعری جو ہے وہ آپ تک پہنچائی ہے. میں ان کا شکریہ خاص طور پر ادا کرتا ہوں. اور ایک میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ بارش کا جو پہلا قطرہ ہوتا ہے وہ آنے والی رم جھم کی اطلاع دیتا ہے. میرے ایک عزیز کے سلسلے میں 2 جشن پہلے ہو چکے ہیں. ایک جشن وکیل انصاری صاحب نے کیا, ایک اور جشن نیو جرسی میں ہوا تھا. مقصد ندیم ملک آج کے عہد کا شمالی امریکہ کا ایک مقتدر شاعر ہے, اور میں یہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سے صحت یاب کرے. مقصد ندیم شکریہ. اور کیک صباحت میری عزیزہ ہے, ان کے گھر والوں سے میرے لاہور سے تعلقات ہیں, اور میری طرح ہی سے یہ ایک کیک سجا کر لاتی ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کیک زیادہ حسین ہے یا مامون ایمن نامی یہ نوجوان بزرگ. خواتین و حضرات, میرا یہ ایک خوشگوار فریضہ ہے
کہ میں ان تمام حضرات کا دلی طور پر، لفظی طور پر نہیں، دلی طور پر شکریہ ادا کروں، جنہوں نے میرے فن اور شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے آج کی تقریب میں یہ خوبصورت مضامین پیش کیے ہیں یا اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ میری باتیں ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پر ادبی ماحول ذرا بہتر ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کو ناظر حاضر جان کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میری طرف سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ ادبی طور پر نہ میں حسد کرتا ہوں، نہ میں کسی کے خلاف سازش کرتا ہوں۔ مجھے جو بلاتا ہے میں بڑے ادب سے چلا جاتا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ میں وہاں پر اپنی بڑائی کا اعلان کروں۔ میں جو ہوں آپ کے سامنے ہوں، اور یہ میں عرض کر دوں کہ میرے گھر میں نہ کوئی سگریٹ پی سکتا ہے، رنگ دار پانی کی تو آپ بات چھوڑ دیجئے۔ اور ایک میں شیئر کر لوں، خوشی کی بات ہے، ساری عمر غزل کہی، غزل کی زلفیں سنواری، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی نعمت سے نوازا جو بہت کم لوگوں کی قسمت کا حصہ بنتا ہے۔ مامون ایمن کی مذہبی شاعری پر 4 برس پہلے اورینٹل کالج لاہور کے ایک طالب علم نے ایم فل مقالہ جمع کیا تھا، جو پہلی ہی سیٹنگ میں منظور ہو گیا تھا۔ اور جو یہ ایک بڑے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میرے اوپر کہ مذہبی شاعری پر، اور جو ایکسٹرنل ایگزامینر تھا، جب اس سے کہا گیا کہ آپ اب اس طالب علم سے کوئی سوال پوچھیے، محمد نعیم بزمی اس بندے کا نام ہے جو ایکسٹرنل ایگزامینر ہے، پروفیسر پی ایچ ڈی واٹ ایور، وہ کہنے لگا یہ ایم فل مقالہ میرے استاد محترم مامون ایمن پر ہے، میں طالب علم سے کوئی سوال کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ مامون ایمن تے اتنے بیٹھا نیویارک وچ بیٹھا ہوا ہے، تو گل بات اتنے ہو رہی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کرم ہے۔ اور میری مستضاد میر کے دیوان میں 6 مستضاد رباعیات ہیں، میرے ایک دیوان ادراک میں 120 مستضاد رباعیات ہیں۔ تو ابھی 2 ہفتے پہلے فیصل آباد میں ایک نوجوان نے میری مستضاد رباعیات پر ایم فل کا مقالہ جمع کر دیا ہے، اور ایک ینگ لیڈی نے میری تنقید نگاری پر ایم فل کا مقالہ جمع کیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جہاں پر بھی ہیں، جو بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اگر ہم اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زبان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو دوری جو ہے، بعد جو ہے، دوری جو ہے، وہ بھی قرب کا ایک حسین ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اپنی جگہ پر مضبوط رہیے، وطن سے اپنے محبت کا اظہار کرتے رہیے، زبان سے جڑے رہیے، اپنے آپ کو جوڑے رکھیے۔ میرا کام جو تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی سی مالی فراوانی بھی دی ہے، اور دین پر بھی قائم رکھنے کی عطا مجھ پر ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں جتنے نوجوان لوگ ہیں وہ کسی طرح سے آگے بڑھائیں۔ اب مجھے فوزیہ یہاں نظر آ رہی ہے، ابھی میں کچھ اپنے پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا، تو وہاں پر
पार्टी हाउस एक जगह है लाहौर में जहाँ पर शुअरा और उदबा बैठते हैं, तो वहाँ मेरे सिलसिले में एक तकरीब थी मामून अमन के नाम एक शाम, तो उसमें एक पूरे अखबार ने उसको कवर किया था। उस अखबार में फौजिया भी शामिल थी और नज़र वट्टू के तौर पर उन्होंने भी मेरी तस्वीर शामिल की थी। तो अब मुझे पता लग गया कि फौजिया, अच्छा लोग चुगताई कहते हैं, ये गलत लफ्ज़ है। मुग़लों में चगता नाम का एक कबीला है और जो लोग उस कबीले से मंसूब हैं उनको चगाताई कहते हैं। हम लोग चुगताई कहने पर इसरार करते हैं, तो अगर इसको चगाताई कहिए तो बेहतर है। अभी मैं एक और यानी तलफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ। यहाँ एक नौजवान बैठे हैं, अच्छे भले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। मेरी दरख्वास्त पर उन्होंने एक किताब को स्कैन किया, PDF बनाया और इंटरनेट पर डाल दिया, और अब वो किताब हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है। वो नौजवान का नाम है साद मलिक। मैं चाहता हूँ कि साद मलिक साहब ज़रा खड़े हो जाएं। ये नौजवान खड़े हैं इस तरफ, तो इनसे राबिता कीजिए और उर्दू तलफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में उस किताब से इस्तिफ़ादा कीजिए। और मेरे बारे में ये है कि मामून अमन ज़बान के मामले में, तलफ़्फ़ुज़ के मामले में वहाबी साबित हुआ है, ये दुरुस्त है। मैं वहाबी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथी जितने हैं वो हर लफ्ज़ पूरे एहतिमाम के साथ, पूरी जिसामत के साथ और पूरी इस्तिकामत के साथ अदा किया करें। ये मेरा मिशन है। हम गलतियां नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम जो लफ्ज़ बोलें वो सही अंदाज में बोलें और उसका लहजा भी खूबसूरत हो। अब आप ये पूछेंगे कि ये पंजाबी बंदा 42.5 बरस न्यूयॉर्क शहर में अंग्रेज़ी पढ़ाकर हेड डीन ऑफ स्टूडेंट्स कैसे वजीफ़ा याब हो गया, ये राज आज मैं आपको बता रहा हूँ। मामून अमन ने 42.5 बरस अंग्रेज़ी ज़बान पंजाबी ज़बान में पढ़ाई है। उन्होंने नहीं पता कि बंदा की पढ़ा रहे हैं, तो मनु नहीं पता कि मैं की अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से ख्वाब में, यानी मैं पहला बंदा हूँ पाकिस्तानी निजात जिसने न्यूयॉर्क शहर में अंग्रेज़ी ज़बान व अदब की तदरीस की है। और आप यकीन कीजिए कि इज़्ज़त के साथ मैं वहाँ से वजीफ़ा याब हुआ हूँ। जल्दी में ये काम हुआ नहीं तो मैं अपने साथियों को, प्रिंसिपल वगैरह को बुलाता ताकि वो जो मेरी सो कॉल्ड बज़ला संजी है, मिज़ाह है, वो भी आपसे शेयर करते। तो वो तलबा खुशकिस्मत थे कि वो अंग्रेज़ी तो नहीं सीख पाए मुझसे, लेकिन वो पंजाबी से खरे हो गए हैं। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बेगम को ये शिकायत है कि आप पूरी जिसामत से गुफ्तगू करते हैं। मैं कहता हूँ बेगम साहब, इस उम्र में मेरे बेशतर साथी जा चुके हैं, जो ज़िंदा हैं वो लेटे हैं, उनसे बोला नहीं जाता। मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस उम्र में इस जिंदा जहन के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। तो और एक और मज़े की बात बता दूं कि जो मेरी पहली वाली बेगम है, कल हाँ वो रिटायर हो गई थी ना मेरे तो, वो वजीफ़ा याब हो गई थी। कल उनका टेलीफोन आया, कहने लगे मामून अमन मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है। खालिदा ज़हूर मिल चुकी हैं उस खातून से। तो जब नीचे उतरी तो कहने लगी कि मामून भाई ये लेडी तो बड़ी काबिल है, अंग्रेज़ी भी ज़बरदस्त बोलती है
بھی بہت اچھی بولتی لیڈی ہے کون اور میں کہوں پہلے والی جڑی من چھڈ گئی سی اس کا سانحہ یہ ہے میں شیئر کر لوں آپ سے کہ اس نے کہا کہ مامون ایمن میرا ایجنگ پروسیس ہے تیرا ایجنگ پروسیس نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھے کوئی حسین پنجابن لڑکی اپنے پنجرے میں قید کر لے تو بہرحال میری صحت کے لیے بھی دعا کیجئے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں جتنے لکھنے والے ہیں وہ مجھ سے زیادہ طبعی عمر بھی پائیں اور ذہنی عمر بھی پائیں اور ذہنی عمر بھی پائیں اور طبعی عمر بھی پائیں اور میں ایک ادب کا طالب علم ہوں لیکن ایک سنجیدہ طالب علم ہوں مجھے اسی لحاظ سے یاد رکھیے آپ کا اور تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. ان کی مامون ایمن صاحب کی شخصیت کی مقناطیسیت ہر مقناطیس کا ایک دائرہ ہوتا ہے چھوٹا مقناطیس ہو تو اس کا چھوٹا دائرہ ہوتا ہے بڑا مقناطیس ہو تو اس کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو آج جو میں لوگ دیکھ رہا ہوں وہ 5 بوروز کے علاوہ سفک کاؤنٹی سے ناسا کاؤنٹی سے اتنا بڑا دائرہ ہے ان کی مقناطیسیت کا کہ وہ سب کو یہاں کھینچ لایا ہے. میں جو ان کی خدمات ہیں 50 سالہ خدمات کا 5 دن کیا 5 سال میں بھی اعتراف نہیں کیا جا سکتا. جن لوگوں نے مقالے پڑھے ان کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان کی خدمات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو خالدہ ظہور نے ان کی نعت کے بارے میں ذکر کیا, صدیقی صاحب نے ان کے کیا نام ہے ربائی کے بارے میں کہا. تو یہ جو ربائی کا فن ان کے پاس ہے وہ اس وقت پورے ہندوستان اور پاکستان میں اور کسی شخص کے پاس نہیں ہے. اس لحاظ سے نیو یارک بہت خوش قسمت ہے کہ اس میں ایک ایسا انسان ہے. اور ہم بڑی دیر سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم مامون ایمن صاحب کے بارے میں ایک پروگرام کریں. بیچ میں یہ بڑی دیر سے بات چل رہی تھی, بیچ میں یہ وائرس آ گیا, پھر زوم پہ بات ہونے لگی. تو پہلے ہم نے سوچا کہ زوم پہ کر لیں, پھر میں نے کہا نہیں, یہ وقت کچھ ڈھلنے دیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم زندہ طریقے سے اس کو پروگرام کو کریں اور ان کو سامنے بٹھا کے کریں اور لوگ ان کے سامنے آ کے باتیں کریں. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ ہم ویسے تو یہ قوم جو ہے یہ مزاروں کو پوجتی ہے, لیکن یہ روایت پڑھ جانی چاہیے. اور میں تو اپنی نوجوانی سے اس بات کا قائل ہوں کہ جو شخص لکھتا ہے, جو کام بڑا کرتا ہے, کوئی سنگر ہے, کوئی ہے, اس کو اس کی زندگی میں اس کو عزت دو, بھرپور عزت دو. جتنا اس کا کام ہے اتنی عزت دو کم از کم, کیونکہ مرنے کے بعد تو آپ غالب کی قبر پہ بھی پھول چڑھاتے ہیں, وہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. جو فائدہ یہی ہے کہ اس کی زندگی میں اس کو ایکنالج کیا جائے اور اس کا احترام کیا جائے. تو یہ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کی جوانی کا راز کیا ہے, تو انہوں نے جیب سے نکال کے مجھے دکھائیں سبز مرچیں. مرچیں ساتھ رکھتے ہیں, ہمارے گھر بھی آئیں تو بھی ساتھ رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں جوانی کا راز یہی. بہرحال میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ آئے, آپ نے انہیں محبت دی اور وہ اس سے زیادہ محبتوں کے مستحق ہیں. شکریہ. کہ مامون بھائی کیا ہے, مطلب کیا کرتے ہیں دن بھر, کیسے کرتے ہیں؟ تو کسی نے کہا مجھے لگتا ہے
कि मामून भाई पे जिन सवार हो गए, लेकिन वहाँ हकीर फ़कीर वकील अंसारी भी बैठा था। मैंने कहा नहीं, मैं ज़्यादा मामून भाई भी जानता हूँ, मामून पे जिन कभी सवार नहीं होते, वो खुद जिन है चूँकि। लिहाजा अल्लाह मियाँ को इसी तरह अपना में ध्यान रखे। बहुत लिखते हैं, बहुत बात करते हैं, और हम जैसों की के तलफ़ुज़ की इस्लाह भी करते हैं। तो इस मज़मून का उन्वान है मामून ऐमन, फ़न और शख्सियत, और इसका सब टाइटल है शुमाली अमेरिका में शिमाली। देखिए, अच्छा है कि मैंने पहले कह दिया था शिमाली, और मैंने नीचे ये ज़बर लगाई हुई है यहाँ पे। शिमाली अमेरिका में उर्दू ज़ुबान का परचम बुलंद करने वाला शायर और अदीब, कारवान फ़िक्र व फ़न शिमाली अमेरिका, और उन तमाम अहबाब का बेहद शुक्रिया जिन्होंने जनाब मामून ऐमन साहब के एजाज़ में इस पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका में मामून साहब ने उर्दू की तरवीज और तरक्की के लिए जितना काम किया उतना शायद ही किसी ने किया हो। इन्हें बजा तौर पर पूरे शिमाली अमेरिका में उर्दू की अदबी सरगर्मियों के बानी की हैसियत से जाना जाता है। मामून साहब ने अपनी एक किताब अमेरिका में उर्दू अफसाना की अर्सदाश्त में लिखा है, कोट, मैं ये तारीख़ अरबाब उर्दू अदब के सामने पेश करता हूँ कि मैं उर्दू अदब की खिदमात के हवाले से तारीख़ साज भी हूँ और तारीख़ गो भी, अनकोट। इनकी इंशा परदाजी, सुखन फहमी और सुखन संजी इनके इस दावे की तस्दीक करती नजर आती है। कहते हैं कि हर पहाड़ को कोई न कोई पेशा बरदार फरहाद मिल जाता है। लगता है शिमाली अमेरिका में उर्दू अदब के मोजज़ाए फ़न की खूने जिगर से नमूद करने के लिए मामून अहमद साहब को चुना गया है। इस मैदान अमल में मामून साहब के तारीख़ साज होने का पता इस अमर से चलता है कि इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से 1965 में एमए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का इम्तिहान पास किया था, और अपनी तालीमी मसरूफियात के दौरान ही इन्होंने न्यूयॉर्क में पहले उर्दू मुशायरे का एहतमाम भी किया था। न्यूयॉर्क में अपने क़ियाम के इब्तदाई सालों में मामून साहब रेडियो पाकिस्तान ऑफ न्यूयॉर्क, रेडियो ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क, गुड मॉर्निंग टीवी और सोनी धरती टीवी से वाबस्ता रहे। इस दौर में इनकी अदबी और सहाफ़ती सरगर्मियों के मुताले से पता चलता है कि मामून साहब ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी के सकाफ़ती मंजरनामे पर छा जाने का तहैया इस शहर में वारद होने से पहले ही कर रखा था। मामून अहमद साहब की इन मसाई जमीला के बारे में कहा जा सकता है, अपना ज़माना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। मामून साहब के बारे में ये बात भी दुरुस्त है कि लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, यानी इंसानों के लिए वही कुछ है जिसकी उन्होंने कोशिश की। मामून अहमद साहब आप आज जिस मकाम फजीलत पर शोहरत आम और बकाए दवाम की खल्लत फ़ाखरा ज़ेबतन किए मुतमक्किन हैं, वो मकाम व मर्तबा किसी को आसानी से नहीं मिलता। इसके लिए उन्होंने एक तवील और सबर आज़मा सफ़र तय किया है। उनकी इस तपस्या के बारे में ये कहना मुनासिब है, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। मामून अहमद साहब ने अपनी बुलंदपाया तसनीफ़ अमेरिका में उर्दू अफसाना की अर्ज़दाश्त में लिखा है
कोट बहमदुलिल्लाह मैं एक खुशकिस्मत इंसान हूँ, जज्बाती, ज़हनी और माली तौर पर सुखी हूँ। मैंने इस अंग्रेज़ी दान शहर में 42.5 बरस अंग्रेज़ी ज़बान व अदब की तदरीस से ख़ुद को निहाल किया है। अनकोट। इन तारफ़ी कलमात में मामून साहब ने यह भी लिखा है, इस हेज मदान की शनाख्त सिन्फ़ रुबाई और तनकीद निगारी है। इन दोनों मैदानों में इन्होंने बिलाशुबा अपने नुदरत ख़याल, हुस्न बयान और मज़मून आफरीनी का सिक्का मनवाया है, मगर इस अर्ज़दाश्त में इन्होंने अपने शेरी मजमूए तकरार का जिक्र नहीं किया। ये मजमूआ चंद साल पहले शाया हुआ है। इसकी खसूसियत ये है कि इसमें सिर्फ बहरे मुजारिया पर 123 गज़लें लिखी गई हैं। सिर्फ एक बहर में पूरा शेरी मजमूआ लिखने की वजह यही है कि मामून साहब आम रविश से हटकर अपने तख्लीकी जोहर का इजहार करना चाहते हैं। इस शेरी मजमूए से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए ये सवाल ज़हन में आता है कि आजकल नई गज़ल के मैदान में हज़ारों गज़लगो शुअरा छोटी बड़ी कई बहरों में हुनर आजमाई कर रहे हैं। ऐसे में तकरार का शायर कैसे एक बहर की तंगनाए में सिमट कर हम असर शुअरा के हजूम में अपना अलग मकाम बना सकता है। हमारे ममदू अपने इकलीम फ़न के कसर नशीन हैं, सुखन फहमी और सुखन संजी के बाब में साहिबुल राय हैं, इल्म सागर के शनावर हैं। अपनी बुलंदपाया 32 तसनीफ़ात की सूरत में इन्होंने जो अदबी विरसा तख्लीक किया है वो यकीनन नई नस्ल के अरबाब कलम की रहनुमाई करेगा। मामून अहमद साहब की जो तहसीन व सताइश हम आज कर रहे हैं उसकी पेशगोई जगन्नाथ आज़ाद ने 1983 में ये कहकर कर दी थी। कोट। मामून अहमद शुमाली अमरीका में उर्दू ज़बान का अलम बुलंद करने वाला नौजवान शायर और अदीब है, और मैंने इसी से अपने इस मज़मून का सब टाइटल भी लिया है। अल-किस्सा मुख्तसर मैं अपनी इस तहरीर को इस एतराफ़ पर ख़त्म करता हूँ कि अभी तक मामून अहमद साहब के अलावा किसी भी पाकिस्तानी निजात कलम निगार ने इतनी बड़ी तादाद में और इस आला मयार के साथ इतनी किताबें उर्दू अदब को पेश नहीं की। ये मामून अमन अमेरिका के वली दखनी हैं। जिस तरह वली से पहले भी इलाकाई असलूब और अंदाज में अच्छे अच्छे शेर कहे गए, लेकिन रिश्ता को एतबार व वक़ार हिंदुस्तान गिर पैमाने पर वली ने अता किया, इसी तरह अमेरिका में उर्दू गज़ल को इनफरादियत और मकबूलियत मामून अमन ने अता की। आप तारीख़ अदब में जाएंगे तो वली दखनी जब शुमाल पहुँचे तो वली दखनी उर्दू की शायरी लेकर शुमाल पहुँचे थे। बाद में क्या है, उसके बाद शुमाल में क्या है, शायरी का शौक शुरू हुई। तो यही मामून साहब का है, वली का किरदार अदा किए हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान से निकल कर अमेरिका में पहुँचे और 50 साल तक क्या है अदब की खिदमत की। ये अमेरिका के बहुत बड़े क्या है वली हैं, बहुत बड़े खिदमत हैं। मुख्तसर अपने मकाला पढ़ने से पहले मैं मामून अहमद से करीबन 10-12 साल पहले एक इंटरव्यू लिया था, और वो इंटरव्यू उर्दू टाइम्स में भी हुई थी और मेरी किताबें भी शाया हुई थी। और आपकी इत्तला के लिए मामून साहब पर जो किताब लिखी गई है वो किताब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में मौजूद है और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में मौजूद है। मेरे एक शागिर्द हैं, मेरे 2-3 शागिर्दा हैं। एक शागिर्दा है मैसूर यूनिवर्सिटी की हेड डिपार्टमेंट है। मैं लास्ट टाइम उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मामून अहमद पर क्या है कोई PhD करे,
जनाब मामून एमन हज से जब वापस आए तो उन्होंने नातिया रबायात की एक किताब फ़ौरन छपवाई, उसका नाम था अर्ज़। तो मैंने अर्ज़ पे मज़मून लिखा था जो कि मेरी किताब में पब्लिश हो चुका है, तो मैं इसी को आपके गोश गुजार करूँगी। साहिबो लामा इकबाल का इरशाद है, शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सजूद भी हिजाब। बारगाह इलाही और सरवर कौन मकां के दरबार के आदाब सबसे मुख्तलिफ और सबसे जुदा हैं। वो लोग खुश नसीब होते हैं जो मोहब्बत और आजिज़ी के इस सफ़र में अदब के तकाज़ों से पूरी तरह आगाह होते हैं और उन्हें हर लम्हा हर पल ये एहसास दामनगीर रहता है कि वो जिस दरबार में हाज़िर हैं वो दुनिया का अफजल तरीन मकाम है। यहाँ तो हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत बायज़ीद बस्तामी भी अपनी सांसें रोक कर हाज़िर हुआ करते थे। मोहतरम मामून एमन भी अपने मुक़द्दर की सरफराजी से इस सादत से नवाजे गए। वो शेर कहने का काबिल कदर जौहर भी रखते हैं। उन्होंने इस अजीम बारगाह में जो अर्ज़ गुजारी वो रबायात या दो बैती की शक्ल में पेश कर दी। ये 106 रवायात हैं जो अल्लाह के हुजूर एक मुस्तकिल अर्ज़दाश की सूरत में पेश कर दी गई हैं। हमदोनात के अल्फाज तौसीफ़ी कलमात के मोहताज नहीं होते। बकौल शायर, कबाए गुल में गुल बूटा कहाँ है। अर्ज़ की रवाइयों में मामून एमन की दिलसोजी और जज्बात की पाकीज़गी बहुत नुमायाँ है। वो कहते हैं कि उशाक का एक मेला लगा है इसमें, जज्बात का एक शहर बसा है इसमें, साहिब भी चमकते हैं यहाँ आ आकर, तकदीस का वो नूर सजा है इसमें। बैतुल्लाह और दर रसूल वो मुकामात हैं जहाँ सच्चा आशिक जाकर वापसी का रास्ता भूल जाता है। मामून एमन की रुबायात में खुदाए बुजुर्ग व बत्तर और जनाब रसालत मुआब से सिर्फ रस्मी अकीदत का बयान नहीं बल्कि एक कल्बी ताल्लुक़ मौजूद है। हमारे शौरा ने रुबाई दूसरी असनाफ़ सुखन के मुकाबले में कम लिखी है। हमदोनात के मौज़ूआत के लिए भी रुबाई का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। मामून एमन को ये एज़ाज़ हासिल हुआ है कि उन्होंने इन मुक़द्दस मुकामात की अज़मत बयान करने के लिए रुबाई का इंतखाब किया। इनकी रुबाइयात अपने आरफाना मजाज और पुख्तगी कलाम के सबब हुब्ब रसूल से इबारत हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहब इंसान से मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देते हैं। इस्लाम इनमें सर फहरिस्त है। उम्मत मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस्लाम की सच्ची और हसीन तस्वीर अपने और गैरों को दिखाते रहें, ख्वाह वो नस्र में हो या नज़्म में। मामून एमन की रवायात भी हमारा किबला दुरुस्त करने की सही का एक हिस्सा है और ई सादत बज़ोर बाजू नेस्त। मामून एमन की रवायात इश्क़ इलाही और मोहब्बत रसूल के उसी मुक़द्दस सिलसिले का परतव हैं जिसका आगाज़ मदीना की बच्चियों ने दफ बजाकर तालाउल बद्र अलैना से किया था। मोहब्बत का ये रास्ता उस पगडंडी की तरफ जाता है जिस पर खड़े होकर एक ने दूसरी से कहा होगा मोहम्मद आ रहे हैं। फिर बकरियों का दूध दोते हुए, खैमों की तनाबें कसते हुए, आग का अलाव रोशन करते हुए इन बच्चियों के दिल से अकीदत और मोहब्बत के सोते फूट कर नबी करीम की हम्दो सना में डालकर नात बन गए। खुश खत खुश मत बोल बाणी मिठी बड़ी। खुश खत खुश मत बोल बाणी मिठी बड़ी, सादा सुच्चा सोहना बड़ा खान पहरान, सुआ हरियां मिर्चां। खुश खत खुश मत बोल बाणी मिठी बड़ी, सादा सुच्चा सोहना बड़ा खान पहरान है। हम वतन हम उमर दोस्त ये मुदतां, किस्मतां वाले हैं सन दोस्ती के महान।
ये जो पिछला दौर गुजरा हम पर 2-3 साल, ये बहुत खुशी की बात है कि हम सब यहाँ इकट्ठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। जी, कानिया कह रही है कि ज़िंदा है, मगर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो ज़िंदा होते हुए भी साले बस ऐसे ही होते हैं। तो इदारा इस जगह पे जहाँ इकट्ठे हुए, उनकी जो ज़मीन है, उनका जो अच्छा इंतज़ाम है, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता दूं कि ख्वाहिश ये थी कि आज का ये इजलास जो है इसकी ये खसूसियत हो, और शहरों के लिए भी, कि तुम्हारे यहाँ जो जो हस्तियाँ मौजूद हैं वो तुम्हारा विरसा है, उनको विरसा समझ के उनकी इज्जत कीजिए और लोगों को मौका दीजिए उनके बारे में जानने का। एक रवायत बनाइए। ये आज का जलसा सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे है इस सूफी सेंटर में कि मामून अहमद साहब की हर वो चीज़ जो उन्हें खुश रख सकती हो, क्योंकि मकसद यहाँ सिर्फ खुशी देना है। तनकीदें होती रहती हैं और उन्हें भी पता है। बेहतर जनाब, मैं भी उनमें से एक हूँ जी। वो कहते ही हैं कि शायद से अकल तेज़ होती है, और जितनी अकल तेज़ हुई है वो आपको पता है। तो मैं अपने बड़े भाई वकील इंसारी साहब का मशकूर हूँ कि मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये जो सूफ़ी सेंटर में हमारे जितने अदबी प्रोग्राम हैं, कल्चर प्रोग्राम हैं, इसका ज़िम्मा आप अपने सर लें और आप इसको हमारे सूफ़ी सेंटर को रिप्रेजेंट करें। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट को ऑनर किया। Don't forget to like, comment and subscribe.